Hi, Masters. Namaste. Good morning or good evening, everyone. This is Lavanya Vishwanath from Melbourne, Australia. So, before I start the session, let me express my gratitude to Saroja ma'am for giving this wonderful platform and Patriji for guiding me into this world of spirituality. Okay, so last week we have stopped at like we finished the chapter 1 of Third Eye. So where did we stop? So now we have seen how Lobsang Rampa has started his journey from when he was 4 years old, and now he's about to turn 7. So at the age of 7, so there will be an astrologer who will be coming, and then they will be able to see what Lobsang Rampa will become in the future. So now we are stepping into the chapter 2, where it's the chapter name is End of Lobsang Rampa's Childhood. Okay, so here, so today's chapter, like what we will see, let's see, like, so Lobsang Rampa was thinking what he might become because he was predicting about his future, what he likes and what so he was thinking. But so what's happening right now inside? Mm-hmm. So, mm, Masters, please make sure that you are on mute. Um, okay, so um, this chapter starts off with where Lobsang Rampa, they are making him get ready to this big event of like where the astrologer will be able to say what his prediction is going to be. So in the last week we have seen that how it is, what's happening, like if an event is happening, say like an marriage or anything in our house, how it will be so many planning, so much of things, and everything has to be done at the time, everything, right? So that's what we have seen, how his mother was so busy in doing all the stuff. Okay, so now today so now we have come back to the Lobsang Rampa. Lobsang Rampa, like a helper has come, and he has applied some butter to his hair, and he has plotted his pigtail. Okay, it is so because it's function, it is for him, right? And so his mother is so busy, and she's running off here and there, and as if so many mothers are there. That's what he says. And now, after this, everything, so once Lobsang Rampa got ready, so all of his family members were ready, and they wanted to go, like, before we do any kind of event, even now, we go to either to a temple or any kind of, like, whatever the religious custom we follow in our own houses, in their own particular religion. So everyone will start with approaching to the God and doing some kind of prayer. So it's the same with the in Tibet. So after this, after everyone got ready, so his father, mother, and his sister Yashodhara, and few other close relatives started riding on the horse, and they started going to a temple called Temple. This temple is of around 1300 years old temple. So here, this is a Buddhist temple. It's very quite famous, it seems, and there it's a quite famous and uh, so there is so he now describes like how the temple is. So the temple is like fully, it has got the golden statue, deities, as we all have in so in few of the temples we will be seeing made of stone, but here it is made that these deities are made of gold with gold, and they have been decorated with very precious stones, and like so many precious stones. And then there is a kind of barricade where no one will be able to touch the cause, so that like to prevent any kind of misfortune. And what else happening? Yeah, and he describes how the environment is within that, and there is lots of candles, and here
the can like how we light our diyas. So the same way the candles are lit, and he's saying that these candles have been lit from 1300. I mean that from 1300 years, the light is never it never turned off. So it has like they made sure that there is a light from the candles throughout this. So in however difficult situation scenarios, this has been as custom. Okay. So now, so they have, and there has been different kind of chants happening, like Om Mani Padme Hum. That is the chanting, the close to heart for them. And then they also, he also said there are kind of incense over there, and you can see, can smell the incense. And then they have done all this. They did the prayers, and then they went upstairs or on the temple roof. There it's not allowed for everyone, it's only allowed for few of the people. So, and he now says, as his father is part of that government officials, so their family has got this access. So when he goes there, and he say, when he talks about this government, and he talks now, okay, you know what, how the government is here, yeah, in Tibet, he now describes how the government is. So at the top we have Dalai Lama. So on that, so Dalai Lama is the head of everyone. So the under Dalai Lama we have two governance. So one is called as so you can take it as two councils. Okay. So, and the council is one council name. It is Ecclesiastical Council, and the other one is Council of Ministers. So in these two councils, the first council will have four lamaseries, like who are lamas. Okay, so so what is the main purpose of this is, like, they will take care of their lamaseries and nunneries, or lady monks who are nuns. So everything will be taken care by them. So what is another council is Council of Ministers. Here there will be it consists of four people as well. Three people will be of a normal people, and the one person will be of from cleric, that is a religious, from the religious background. So what they used to do here, they used to deal with all kind of affairs of country, and responsible of this in of taking care of the church and the state. And there'll be two more officials in between the these two councils. Okay, so they are called the prime ministers. There will be two prime ministers. What they do is, they will look between these two councils, and they will present their data to their opinions. Data means their opinions to Dalai Lama, what's happening, and so all this kind of stuff. And this is why he's explaining, because as he's talking about the government, so it gives us a brief idea what is the how the government structure is over there. And he also talks about, and in case of any kind of emergency, there are 50 men will represent a kind of a body, where this body will have people from all the noble families, as well as from the lamaseries. So based on that, it consists of 50 men. So these 50 men will be used during kind of emergencies to get their opinions, and so on. So there was a emergency in during 1904, where Dalai Lama has to fly. He has flew to Mongolia, because British has invaded Lhasa during. So that was a very tough time, challenging time for them. So, and he also says that he always sees a comment from Westeros saying that, the king has run away, leaving all their people over to suffer. So, but that's not the true fact. He says, he compares his ruling of the kingdom with a game called chess. We all play chess, right? So in the chess, what happens is, if you conquer the king, then that's it. If the king can't move anywhere, then the game is done. Then also that's how the same principle is applied in Tibet. So if the king has not been conquered by anyone, then that means you haven't lost your freedom. So that's the reason the king will be made sure that the noble, that who are the people in the governance, they'll make sure that the king is safe.
That's what he says. And also, he also talks about different kinds of National Assembly and everything. And so right now he's in the temple, right? So in the temple, this temple is, as I've mentioned you, it is of 1300 years. So this is full of pilgrims. You can see there, it's very crowded. And here, a few people would save the animals from the butchers, and this seems to be an sacred act over there. And also now he's from the top, he's now gazing right outside, and now he sees monks, and these monks are wearing different kinds of colors of robes. Now he's talking about the robes. There are these robes, like he says, like there are different colors of robes, and each robe has its own way of uniqueness and its own characteristics, and the levels of the ranks, based on the rank of the monk, they'll be wearing that particular color of robe. He says, like there is yellow robe, and some are in purple, and some are, and most commonly the color they see is red color, different color shades in red, and that is a more common. And the higher the monks, the official ranks of the monks, based on their experience or their way they approach, right? So based many things, criteria will be there in when they progress from one level to another level in the monks. So when they reach little closer, they'll make sure they'll have this golden color. So they think that golden color is the purity, is the sign of purity. So that's the reason even Dalai Lama cloth's color will be of golden color. That's what they say. And also, whatever, like, even however the new the cloth of the however the new the robe is for the monks, they always have the patches on in their robe. It's because they follow Buddhism, and they follow that patches. It's like, the Buddha had the patches on his clothes, so they made sure all the clothes, the robes, have the patches in it. What else? So, and now his mom is saying, okay, his mom said, okay, enough, chalo, let's all move on. And then they started coming back from the temple, back to home. They travel back, and so the party is about to start. So, and before the party about to start, they made sure, because it's going to a big party and it's going to take throughout the day. So that's the reason her mother fed the family first, the close family, so that afterwards, later, like when the host can't eat, but only the guests will be fully fed, right? The host will always be empty. So that is the reason, because this ceremony will take place throughout the day. So the mother fed the family first, so that they are not hungry by the time, or not tired by the time the ceremony finishes. And now he explains about how the surrounding, how, where it is taking place and everything. We have seen that in a previous week, that this is happening in a big open space. So now the first inside, it's like, it's happening in an outer space. And also, if there has been in a garden where his father likes it, where he has brought in all very famous and very precious plants and shrubs from over different countries, and everything as a garden. He has placed a garden over there, so it's quite prestigious for them there, because they have come from a prestigious noble family. That's what Lobsang Rampa saying here. And so now it starts, like now he's explaining how this environment is. Okay, so the ceremony started with, like, where monk musicians are coming into this gardens, with full of drums, gongs, so many different kind of instruments happening. And then he has got his courtyard started filling with guests, and different people are riding on horses, and there is an important quality of, like, there is a word called kata. What does it means like, here, each noble family, based on their levels, they have 8 quality of scarves. So these scarves are called as kata. So
what is the so these scarves, like based upon their level of rank, they will be handed over. So like if say suppose like two families of noble families of equal ranking, so then they'll be able to hand over their scarves by from their hands, stretching their hands to another family of the same equal rank. If the noble if the family if the family opposite family who is receiving family is of higher rank, then the suppose say the giving giver has to bend down on his knees and then hand over the scarf to his feet. So different kind of variations in handing down the scarves. Okay, so this is how the way they show the respect to the different to the families over here. So and now here there are we so to welcome the guests. So there is the courtyard. Sorry, in the courtyard. So at the entrance of the courtyard, there is a steward, and beside him there are two men where they'll be able to deal all with these scarves and welcome the people inside to the courtyard. Okay. Um, so people started coming, and then here, how is the seating? The seating is like it's there are no chairs over here. Everyone in the Tibet, like all the people, they sit like cross-legged, how we sit for meditation. So they sit like cross-legged on cushions. Those cushions will be bit higher. So these cushions will be used for sitting as well as for sleeping. They'll be used for multiple purposes. Okay. So now once that we all know like how we treat our guests, once the guests come, so we give the so we hand over some refreshments, right? So similarly here they are giving some tea and they're giving some refreshments, and all kind of whatever happens in a party, certain kind of environment is here as well. And also there are yeah, so she says like his mother and sister are so busy in doing all this kind of though her sister is 2 years older, but she seems like a 40-year-old, so she's so expert, she's become expert like that, and that's what he says. And also here there is an interesting thing where because they are coming from a noble family, so they want to show off their richness. They show off of the like I thought like the show off is there only now, but it was there even then. How it used to be is so suppose when we go to stores, like what do they display, right? They display the items, okay, how the dress might look on mannequins. But here they used to hire girls where they can dress up whatever her mother has had, like those precious ornaments or like beautiful dresses, those dresses. So those girls they used to wear and sit in with the guests, mingle with the guests, and they sit and they drink tea and talk to them, and then keep changing like 5 to 6 times they will change in a day to display the whatever the precious things they have to showcase. Okay, and so the so the guests like women, especially women, are more interested in this. For men, there are different kind of acrobats. So it's like men are interested in that. Then they're all looking at the gardens, and so this is what happening. Like acrobats, they used to do, as you know, like in any circus, they do perform many kind of feats, right? Like taking a pole, going through on the like all these kind of feats they are doing. And sometimes like these persons might fall, and there was a little bit of discomfort. That's what they say for the guests. And so now like they're like everyone are now
fully they are they are eating slowly, everyone are enjoying. The day is progressing. And he also describes about his mother, how his mother is. She is looking so gorgeous with a beautiful dress and the ornaments where whatever she is wearing, and the silk brocade kind of um, a cloth which follows on on her right shoulder, like, so all this kind of like he describes his mother's dress. It's like it's so good. That's what he says. And here, so in Tibet, what's the thing is like, if husband progresses, like if he goes from one level ranking to another level ranking, so yeah, it's an expected from so a husband is expected to buy ornaments and jewelry whenever there is a rise in the status, it seems. That's how like they have to buy. It's a like that. um, and then he also describes about the mother's hair. So her hair was been like, it has 108 plaits. So these many plaits, so they have plated. And then well, last time we have seen that the Tibetan women used some kind of wooden structure to make the to have that beautifully decorated. The hair gets decorated, right? So they use that as a structure, as a foundation. So 108, because they in Tibet 108 number is considered as lucky. So her hair was been divided and been parted, and they have plated and everything, and then they decorate using with the help of that wooden framework. They have made a beautiful hairstyle out of it. Okay. And we also saw the earrings will be of particular height, a particular limit hair. If the height is certain kind, like, they will be able to wear only if the status is certain rank, so they can wear this many inches of earrings, so on, right? So now everyone are now the day is growing old, and then slowly it's getting darker. So the everyone are now getting are now full with the food and whatever the and the, every so the that's been completely from morning to evening. Everyone are getting served, and the kitchen helpers are so tired, continuously helping, continuously because of continuously serving. And the people acrobats, they are also very tired. They are coming off and taking some rest, and then few are going back. So it seems like the day is growing older and older. So now it's coming of shades are come the evening shades are coming in. That's what he wanted to explain. So slowly, and now everything is seems darker now. They have started using the candles. So it's been now it has been grown dark. Now the priests, the astrologers, so now they are coming. So from they are coming with the making sounds. So where a few monk musicians, they are making some sounds, and they are coming now. The procession has started now. They are entering into the courtyard. So there are two old monks who are very old. So they are very old. And these two old people, so they would have read the horoscope of Lobsang for a week. So for a week, this is looking at so many different aspects of the horoscope. And he says like these two old men have got the most experienced astrologers in their country, and the predictions always proved to be correct all the time. And Dalai Lama's predictions were also predicted using these two old men. And now for this 7 years old boy, they are coming now to reveal the prediction of what is the prediction of this 7-year old boy.
So there were two other, so the total four. Out of them, two monks are helping to carry the charts, and these two old monks are now coming and sitting in this courtyard. So their seating area is little highly elevated, and so now they are sitting so that like we all know, so that like we can hear everyone, and they are lamas with higher experience, so they have made sure that their seats are in elevated state, and so now they have come over there, and then they are starting to say, oh, they're saying like, okay, so this boy's future is very extraordinary. They have started with these kind of words, and at the when they started these words, all the audiences stopped talking, and they started listening. Oh, okay, what is happening? What is this boy going to become? So they foretold that this boy, um, who is turning to sevens, so he will be entering into the Lamasari. So means he's going to become a monk, right? So he will go through lots and lots of difficulty, and then he is going to become a priest surgeon. Priest surgeon. He is going to become a surgeon, but through Lamasari. Okay, so and he is going to suffer a lot, and he has to leave the homeland, whatever it is. So Lhasa is his homeland, right? This 7 years old boy. So he will say, they're saying like this, he is going to suffer a lot, and he might need to leave the homeland, and then he has to go and meet different strange people, and so he will lose everything whatever he has, and he has to start again, but eventually if he has the patience he will succeed. So this is what it has been told, like this is what is happening, this is what the astrology predictions have come. So with this, as we all know, as we will be waiting, okay, as soon as the party finishes, what we'll do, we'll start packing up, right? The same thing is happening. Gradually, all the crowd got dispersed, and they started moving, and few of the travelers who have come far from the play from far away, so they have those men and women, they stayed over the night, and then everyone left. So this is our chapter 2. So let's see. So the next chapter, so what will be, it's like how his last days at home it will be, and it's quite interesting, masters. So I think for today, that's all for English session. And now let me start continuing this with Telugu. Okay. So next, let me start this in Telugu. నమస్తే మాస్టర్స్. ఈరోజు ఇప్పుడు మనము తెలుగులో ఇప్పుడు ఈ సెషన్ ఏముందో జరుగుతున్న ఆ, దీన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుగులో అనువాదన సారీ విందాము. సో థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్, ఇంగ్లీష్ సెషన్లో నుండి జాయిన్ అయినందుకు. సో అలా వింటూ ఉంటే ఇంగ్లీష్ కూడా అర్థమైపోతుంది. సో స్టార్ట్ అటెండింగ్ బోత్ ద సెషన్స్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు తెలుగులో చూద్దాము. గత వారము మనం కొన్ని వారాలుగా ఈ బుక్ థర్డ్ ఐ అనే బుక్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఆ బాబు అంటే చాప్టర్ 1 అంతా ఏంటి, ఆ బా చ చ ఆ బా లోప్సాంగ్ రంప 4 ఏళ్ళకి, తనకు 4 ఏళ్ళు ఉన్నప్పటి నుండి తనంతా ఎలా ఎలా బ తన జీవితం ఎలా సాగింది, వాళ్ళ స్కూల్ ఎలా ఉంది, ఇల్లు ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చూసుకుంటూ వచ్చాము. ఇంకా తర్వాత లాస్ట్ వీక్ ఏం స్టార్ట్ చేసాము, ఆహ్, ఈ ఈ నా ఈ ఇప్పుడు లోక్సా నంబర్ 4 ఏళ్ల నుంచి ఇప్పుడు 7 ఏళ్ళకి వచ్చేసామనమాట. ఇంక దాదాపు 7 ఏళ్ళు టర్న్ అవుతున్నాడు. అంటే ఇంక 7 ఏళ్ళుగా 7 ఏళ్ళు పడుతుందనమాట. సో అప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే టిబెట్‌లో ఎప్పుడైతే 7 ఏళ్ళుగా అవుతాయో, 7 ఏళ్ళు పడతాయో అప్పుడు వాళ్ళకొక ఆస్ట్రాలజీ అంటే జ్యోతిష్యం చెప్తారనమాట. సో, ఆ జ్యోతిష్యం ప్రకారమే ఆ పిల్లవాడు కానీ ఎవరికైనా సో, వాళ్ళు అలా ఆ కరియర్‌ని అంటే వాళ్ళు ఏంటవ్వాలి, ఏ జాబ్ తీసుకోవాలి, ఏంటి అనేది వా వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారనమాట. సో, దాని ప్రకారమే అక్కడ ఆహ్, ఎలాంటి వృత్తినైనా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే వాళ్ళు జ్యోతిష్యాన్ని బాగా నమ్ముతారనమాట టిబెట్‌లో.
సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ ఏం చూసాము. సో, ఇప్పుడు ఆ జ్యోతిష్యం ఇదొక పెద్ద పండగనమాట వాళ్ళకు. ఈ జ్యోతిష్యం అనేది చెప్పించుకోవడం అంటే ఆ బాబు 7 ఏళ్ళకి టర్న్ అయినప్పుడు ఈ జ్యోతిష్యం ఆ ఈవెంట్ అనేది చాలా పెద్ద ఈవెంట్‌గా చేస్తారనమాట. సో, లాస్ట్ వీక్ మనం చూస్తున్నాం. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక పెళ్ళింట్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకు తెలుస్తది కదా! ఒక పెళ్లి జరుగుతుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఆ సందడి అదంతా. సో, ఇప్పుడు అదే చూస్తున్నాము. లాస్ట్ వీక్ అదే చూసాం. సో, వాళ్ళ అమ్మ ఎంత బిజీగా ఉన్నారు. వంటలు, రిటర్న్ గిఫ్ట్స్ ఎలాంటివి ఇవ్వాలి? ఏంటి? అలాంటివన్నీ. ఇప్పుడు ఈరోజు ఏం చూస్తున్నామంటే ఇది సెకండ్ చాప్టర్ మాస్టర్స్ ఈ బుక్‌లో. సో, ఈ బుక్‌లో ఏం చూసామంటే ఇప్పుడు ఈరోజు 'లోక్సాంగ్ రాంపని' రెడీ చేస్తున్నారనమాట. ఇంకా తన తన భవిష్యత్తు గురించి చెప్పబోతున్నారు కదా! సో, తనకి బాగా జుట్టేస్తున్నారు. బాగా అప్పుడు వాళ్ళంతా బటర్ యూజ్ చేస్తారనమాట తలకు రాయడానికి కూడా. సో, బటర్ యూజ్ చేసి ఆ చిన్న జుట్టుకి వేసి గట్టిగా బాగా టైట్‌గా కట్టారంట. నొప్పేస్తుందంట అన్నా కూడా వినట్లేదనమాట. సో, అక్కడ ఇంకేం జరుగుతుందంటే సో, ఇప్పుడు అందరూ రెడీ అయిపోయారు. సో, వాళ్ళ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ అంటే అమ్మ, నాన్న, వాళ్ళ అక్క యశోధర, తను ఇంకా మిగిలిన చాలా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళందరూ ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఇప్పుడు పెళ్లి ఏదైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎప్పుడు మంచి కార్యక్రమాన్ని పూజతో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా! సో, వీళ్ళందరూ ఇంకా ఒకసారి వెళ్లి దేవుడి దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకొని వద్దామనేసి వీళ్ళంతా వాళ్ళ గుర్రాల మీద దేవుడిది టెంపుల్‌కి వెళ్తున్నారనమాట గుడికి. సో, ఈ గుడి ఎలాంటిదంటే క్యాథడ్రల్ ఆఫ్ లాసా అని అంటారనమాట. ఆహ్, సో, ఇదేంటంటే ఇది 1300స్ 1300 ఏ ఏళ్ల నుండి ఈ గుడి ఉందనమాట. ఇది చాలా ఫేమస్ అయిన గుడి. సో, ఈ బుద్ధిస్టులకి చాలా ఆహ్, పవిత్రమైన గుడనమాట ఇది. ఇంకేంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ గుడి వాతావరణం ఎలా ఉందో వివరిస్తున్నారు. సో, ఈ గుడిలో ఈ గుడిలో ఎక్కడ చూసినా సువాసనలు అగరబత్తి స్మెల్స్ వస్తున్నాయి. ఇంకా ఎక్కడ చూసినా ఆ మంత్రాలు వీళ్ళ మంత్రం ఏంటంటే ఓం మని పద్మేహం. సో, ఈ మంత్రము ఎక్కడ ఫుల్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా అక్కడ దేవుళ్ళ విగ్రహాలు ఆహ్, ఆహ్, గోల్డ్‌తో చేయబడిందనమాట. సో, వీళ్ళకి గోల్డ్ ప్రీషియస్ మెటల్‌గా ఇప్పుడు మనమంతా గోల్డ్ విలువైన దీనిలాగే భావిస్తాం కదా! సో, అలాగే వీళ్ళు కూడా గోల్డ్ అనేది ప్రీషియస్ మెటల్‌గా భావిస్తారనమాట. ఇంకా అక్కడ ఈ టెంపుల్‌లో మనం వింటాం గదా! సో, కొన్నేళ్ల నుండి దీపం ఆరకుండా వెలుగుతోంది అనేసి. సో, వీళ్ళల్లో కూడా అలాంటి ఆచారం ఉంది. సో, 1300 సంవత్సరాల నుండి గుడిలో దీపం కంటిన్యూయస్‌గా వెలుగుతూనే ఉందంట. ఎలాంటి ఇబ్బందులొచ్చినా, ఎలాంటి వచ్చినా దేనికి దేని నుండి కూడా ప్రాబ్లమ్ లేకుండా వాళ్ళు ఈ ఆచారం కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ పూజ సో, వీళ్ళంతా పూజ చేసుకున్నారు. ఇంకా పూజ చేసుకున్నాక ఇంక గుడి పైకి వెళ్లారనమాట. సో, ఈ గుడి పైకి వెళ్ళడానికి కొంతమందికి మాత్రమే ఆహ్ అలో ఉంటుందనమాట. అందరూ వెళ్ళలేరు పైన. గవర్నమెంట్‌లో పనిచేసే వాళ్ళకి మాత్రమే. సో, ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ పైకెళ్లారు. సో, ఇప్పుడు పైకెళ్ళినప్పుడు గవర్నమెంట్ గురించి అన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు లోక్సభ గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ టిబెట్‌లో లాసాలో గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రభుత్వం ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తున్నారనమాట. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడేంటంటే దలై లామా అనే ఆయన పెద్ద అన్నిటికన్నా టాప్ పొజిషన్ అనేది దలై లామాదనమాట. దాని కింద 2 గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయంట. ఇక్కడంటే కౌన్సిల్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో, ఒక కౌన్సిల్ పేరేమో ఎక్లెసియేస్టికల్ అనే కౌన్సిల్. ఇంకోటేమో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఈ ఎక్లెసియేస్టికల్ కౌన్సిల్ అనేదొచ్చి ఆహ్, అక్కడ 4 మెంబర్స్ నలుగురుంటారనమాట. నలుగురిలో వాళ్ళు నలుగురు ఎలాంటి వాళ్ళంటే సన్యాసులనమాట. ఈ సన్యాసుల యొక్క కర్తవ్యం ఏంటి? ఈ కౌన్సిల్ వాళ్ళల్లో ఏంటంటే సో, వాళ్ళు ఈ ఆహ్, లామసరీస్ అంటే ఈ ఆశ్రమాలు అవన్నీ ఉంటాయి గదా! వాళ్ళ ఆశ్రమాలు. ఇంకా సన్యాసినీలు అంటే ఈ ఆడవాళ్ళు సన్యాసాలు తీసుకుంటారు గదా! వాళ్ళు ఉంటారు గదా! సో, వీళ్ళ ఆశ్రమాలు అవన్నీ చూసుకోవడం ఈ కౌన్సిల్ యొక్క కర్తవ్యం అన్నమాట. సో, ఏదైనా ఉంటే మనం దలైలామాకి చెప్తూ ఉంటారు. సో, అలాగే ఇంకొక కౌన్సిల్ ఏంటి? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. వీళ్ళల్లో కూడా నలుగురే ఉంటారు. ఈ నలుగురిలో ముగ్గురు
ముగ్గురు నార్మల్ గవర్నమెంట్ లో ఉండేవాళ్ళు. ఇంకొకరొచ్చి మత గురువు ఉంటారనమాట. సో వీళ్ళేం చేస్తారంటే ఆహ్ దేశం యొక్క బాధ్యతలను ఇంకా దేశము, రాష్ట్రము అక్కడ దాని బాధ్యత అంతా వీళ్ళు చూసుకుంటారు. అక్కడ ఏమైనా ఉంటే. సో, ఈ 2 కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి గదా! ఈ 2 కౌన్సిల్స్ మధ్యలో ఇద్దరు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారంట. వాళ్ళకి ఇద్దరు ప్రైమ్ మినిస్టర్స్. సో, వీళ్ళేం చేస్తారంటే ఓకే. ఈ గ్రూప్‌తో, ఈ గ్రూప్, ఈ కౌన్సిల్‌తో, ఈ కౌన్సిల్‌తో మాట్లాడుకొని సో, వీళ్ళకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించుకొని, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని దలై లామాకి అందజేస్తారనమాట. సో, ఇక్కడేం చూసారా అంటే ఏది తప్పో, ఏది నిజమో ఇప్పుడు వీళ్ళే చెప్తే కరెక్ట్ కావచ్చు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అపోజిషన్స్ పార్టీస్ అలా ఉంటాయి గదా! సో, ఇంకొకరు కూడా ఉంటారనమాట. సో, మూడో వ్యక్తి. సో, వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ కూడా తీసుకోవడానికి. సో, ఎలా సో, ఇలా ఇన్ని రకాలుగా ఈ వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉందనమాట. ఇంకా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీస్ అంటే అత్యవసరమైన సమయాలలో ఈ వీళ్ళని యూజ్ చేసుకుంటారంట. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక 50 మంది 50 వ్యక్తులు వాళ్ళు అంటే ఈ 50 వ్యక్తులు ఎక్కడి నుండంటే ఈ నోబుల్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నత హోదా కుటుంబంలో ఉండేవాళ్ళు. మళ్ళీ ఈ సన్యాస సన్యాసం నుండి అక్కడి నుండి కొంతమందిని తీసుకొని ఈ యొక్క గ్రూప్ ఫార్మ్ చేసుకున్నారనమాట. ఈ గ్రూపు ఎప్పుడైతే అత్యవసరమైన పరిస్థితులంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్‌గా ఏమంటే ఆహ్, 1904 ఆహ్, 1904 ఆహ్, అప్పుడు ఆ ఏడాది అప్పుడు మన ఈ లాసా మీద బ్రిటిష్ వాళ్ళు దాడి చేస్తారనమాట. దాడి చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆహ్, సో, అప్పుడు అది ఒక చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి కదా! సో, అలాంటి క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి వీళ్ళనందరిని యూజ్ చేసుకుంటారనమాట. ఈ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ తీసుకొని, గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాన్ని నడపాలి కదా! అందరిని సురక్షంగా పెట్టాలి. వాళ్ళ వాళ్ళ అదే కదా ప్రభుత్వం యొక్క డ్యూటీ, కర్తవ్యము. సో అలా చేశారనమాట. సో, ఇంకేంటంటే సో, వాళ్ళు ఈ ఈ టైంలో ఎప్పుడైతే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన లాసా మీద ఆక్రమణ చేశారో, అప్పుడు దాడి చేశారో, అప్పుడు మన దలైలామా టాప్ పొజిషన్‌లో ఉంటారు గదా! ఆయన. సో, ఆ దలైలామా ఎలాంటి వారు? సో, ఎవరైనా పిటిషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఏదైనా పరిస్థితుల్లో అప్పుడు ఏదైనా మనకు అన్యాయం జరుగుతోంది ఏమన్నా అంటే, ఈ దలైలామా ఎప్పుడూ అందరికి అండగా ఉంటారంట. సో, దేన్నైనా ఎవరైనా నీట్‌గా ఆయనకి పిటిషన్ పెట్టుకొని మనం ఆయనతో అర్జీ పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇంకేంటంటే ఈ దలై లామా సో, మంగోలియాకి పారిపోయారన్నమాట. అంటే పారిపోయారు అని మనం ఈ పాశ్చాత్యులు అనుకుంటారు. కానీ ఆయన వెళ్లి అక్కడ శరణాగతి పొందారు మంగోలియాలో. ఎప్పుడైతే మన లాసా మీద బ్రిటిష్ వాళ్ళు దాడి చేశారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ పాశ్చాత్యులు ఈయన అంటారన్నమాట ఇక్కడ. ఇక పాశ్చాత్యులు ఏమంటారు అంటే దలైలామా అంటే ప్రజల్ని ఎలా ఉన్నా పర్లేదు వదిలేసి తన తన రక్షణ కోసం చూసుకొని పారిపోయినాడు అని అంటారు. కానీ అలా కాదు. ఆహ్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెస్ గేమ్ అంటే చదరంగం తీసుకుంటే దాంట్లో ఆహ్, రాజుని ఎప్పుడైతే ఆహ్, కాన్క్వెర్ హ్మ్. రాజుని పట్టుకుంటారో అప్పుడైతే రాజుని ఆక్రమించేసుకుంటే రాజుని జయించేస్తే ఇంకంతే అక్కడికి రాజ్యం ఫ్రీడమ్ వాళ్ళకయిపోతుంది కదా! రాజ్యము. సో, అదే ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట వీళ్ళది కూడా. సో, అందుకు రాజుని సేఫ్‌గా కాపాడుకుంటారు. రాజుని సేఫ్‌గా పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ అంటే ఇది రాదు అనేసి. సో, తెలియకుండా మాట్లాడకూడదు ఏ విషయాన్ని అని చెప్తారన్నమాట ఇక్కడ. ఇంకా, ఇంకా చాలా వాళ్ళ నేషనల్ అసెంబ్లీ గురించి ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. సో, ఇది గవర్నమెంట్ బేసిక్ మనకి ఎలా స్ట్రక్చర్ ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి. ఓకేనా. సో, ఇంకేంటంటే ఈ టెంపుల్ ఇదుంది గదా! 1300 శతాబ్దాల నుండి. సో, ఇదొచ్చి బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్ అన్నమాట. ఇది చాలా మంది పిల్గ్రిమ్స్ అంటే భక్తులు ఎప్పుడు ఫుల్‌గా ఉంటారంట. ఈ టెంపుల్‌లో ఫుల్‌గా ఎప్పుడు భక్తులతో నిండి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకరు మ నోటి మాట నుండి ఒక దేశం నుండి రాష్ట్రం నుండి ఇంకో రాష్ట్రంలో టిబెట్‌లో అలా చాలా దూరం నుండి వచ్చేవాళ్ళు.
దేవుడిని చూడ్డానికి, దేవుడి యొక్క ఆశీర్వాదం పొందడానికి అని జెప్తున్నారు. ఇంకా ఏంటంటే అక్కడ ఇంకా కొంతమంది ఎవరైనా ఆహ్, యానిమల్స్‌ని ఆహ్, కసాయి వాడి దగ్గర నుంచి కాపాడుకొని తీసుకొచ్చేవాళ్ళంట. సో, అలాంటి వాటిని వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాణిని స ప్రాణి యొక్క లైఫ్‌ని సేవ్ చేశారనుకోండి, కాపాడారు ఆ ప్రాణిని. సో, అది చాలా మంచి కార్యంగా చూస్తారంట. సో, దానికి చాలా మంచిది అని వాళ్ళు భావిస్తారంట అక్కడ. ఆహ్, హ్మ్. ఇంకా ఏంటంటే సో ఇంకా ఆ అబ్బాయి అక్కడ ఇంకా ఇదంతా ఆ అబ్బాయి పైకెళ్ళి చూస్తున్నాడు గదా! సో, అప్పుడు గవర్నమెంట్ గురించి చెప్పాడు. ఇంకా ఆ టెంపుల్ గురించి పైనుండి చూస్తున్నాడు. ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ అరే! అవును ఇక్కడ నాకు వీళ్ళంతా కనిపిస్తున్నారు. ఎవరు మాంక్స్ అంటే సన్యాసులు వీళ్ళంతా చాలా సన్యాసులు కనిపిస్తున్నారు. పైనుండి చూస్తున్నాడు గదా! కిందంతా సన్యాసులు అలా అలా తిరుగుతున్నారు. సో, ఈ సన్యాసులు వాళ్ళ రోబ్స్ అంటే వాళ్ళు వేసుకున్న వస్తువులు వస్త్రాలు వాళ్ళు వేసుకున్న వస్త్రాలు ఎలా ఎలా ఉన్నాయంటే సో, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్‌లో ఉన్నాయంట. ఒకరేమో యెల్లో కలర్ ఏసుకున్నారంట వాళ్ళ వస్త్రాలు. ఇంకొకరేమో పర్పుల్ కలర్‌లో, ఇంకా చాలామంది రెడ్ కలర్‌లో వాళ్ళ వస్త్రాలనమాట. సో, ఆ కలరు సో, చెప్తున్నారనమాట. ఒక్కొక్క కలర్‌కి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అంటే అదేంటి అంటే ఎంత వాళ్ళ ర్యాంక్స్ లెవెల్ ప్రకారం ఈ ర్యాంక్‌కి ఈ కలర్ ఏసుకోవచ్చు. ఈ ర్యాంక్‌కి ఈ కలర్ ఏసుకోవచ్చు. రెడ్ రెడ్ కలర్ అంటే నార్మల్ చాలామంది రెడ్‌లో కూడా డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటాయంట. అంటే రెడ్‌లో కూడా ఇటుక కలర్ రెడ్ ఉంటుంది. ఇంకొకటి కుంకుమ కలర్ రెడ్ ఉంటుంది. వేరే వేరే కలర్ రెడ్స్ ఉంటాయి కదా! సో, అలా ర్యాంక్స్ బట్టి అలా ఆ రెడ్‌లో కూడా డిఫరెంట్ కలర్ ప్రకారము ఆ సన్యాసులు వేసుకునేవారంట. ఇంకేంటంటే ఆహ్ ఆ! ఇంకా వాళ్ళు ఈ గోల్డెన్ కలర్ అనేది చాలా పవిత్రమైన కలర్‌గా భావిస్తారనమాట. అందుకే ఇప్పుడు దలైలామా వస్త్రధారణ చూస్తే అదంతా గోల్డ్ కలర్‌లో ఉంటుంది. గోల్డ్ అంటే ప్యూరిటీ అని. అంటే చాలా పవిత్రం. అంటే దానికి కల్మషం ఏమీ ఉండదు అనేసి వాళ్ళు నమ్ముతారు. అందుకే వాళ్ళు గోల్డ్ ప్యూరిటీ కలర్‌తో కంపేర్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ఇంకేంటంటే ఆహ్, సో సో, అదంతా అయిపోయింది. ఇంకా వాళ్ళమ్మ అంటున్నారు, "అరే! అరే! ఇంక టైం అయిపోతుంది. మీరందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. సరే ఇంక ఇంటికి బయలుదేరుదాం మరైతే" అని చెప్తున్నారనమాట. ఓకే అనేసి మళ్ళీ వీళ్ళందరూ గుర్రాల మీద మళ్ళీ ఇంటికి బయలుదేరి వచ్చేస్తున్నారు. ఇంక ఈరోజు చాలా పెద్ద రోజు కదా! మన లోక్ సంగ్రామ్ ఆస్ట్రాలజీ అంటే భవిష్యత్తు ఏముంటుందో, ఏం జరగబోతుందో ఇది ఇంక చూస్తాం. సో, ఇప్పుడేం జరుగుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ అక్కడ ఈ మైదానంలో అంతా జరుగుతుంది కదా! పెద్ద సో, అక్కడ వాతావరణం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో, ఈ వాతావరణంలో ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇంటికొచ్చేసారు కదా! ఇంటికి రాగానే మనకంతా తెలుసు ఎప్పుడైతే పార్టీ ఉందో, పార్టీ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు హోస్ట్స్ వాళ్ళేం చేస్తారు, వాళ్ళెవరు ఎక్కువ తినరు కదా! పార్టీ అంతా అయిపోయిన దాకా సో, వాళ్ళందరూ గెస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రం బాగా పెడతారు. బాగా పెట్టి వాళ్ళందరూ బాగా ఫుల్‌గా ఉంటారు. కానీ ఎవరైతే ఆర్గనైజ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు అంత వాళ్ళెప్పుడు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోరు ఆ రోజు కదా! అందుకనేసి ఇది వీళ్ళకి చాలా పెద్ద పెద్ద ఇట్స్ ఎ బిగ్ డే. చాలా పెద్ద ఈవెంట్ అన్నమాట. అందుకని ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ అమ్మగారు అందరికి ఈ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌కి ఆ ఫుడ్ పెట్టేస్తున్నారన్నమాట. కాబట్టి ఆ రోజంతా అంటే పొద్దున్న నుండి రాత్రి దాకా ఈ ఈవెంట్ అన్నమాట. అందుకనేసి వీళ్ళందరూ తినేసి ఇంక రెడీ అయిపోతున్నారు. ఇంక అందరూ వచ్చేస్తారు అనేసి. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాతావరణం ఏంటి అక్కడ ఇంకా ఆహ్, మ్యూ మ్యూ మాంక్స్ మ్యూజిషియన్స్ అంటే ఈ సన్యాసులే మ్యూజిషియన్స్‌గా అంతా వాళ్ళే చేస్తారన్నమాట అక్కడ. వాళ్ళందరూ మ్యూజిక్ వాళ్ళ యొక్క డిఫరెంట్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అంటే ఆహ్, సా సాధన సాధన చేసే వస్తువులు తీసుకొనొస్తున్నారు. లైక్ ఆహ్, డ్రమ్సు, గాంగ్స్ అని, ట్రంపెట్స్ అని వేరే వేరే అంటే వాయిద్యాలు ఉం వా వావి వాయిద్యాలు ఉంటాయి గదా! ఈ మ్యూజిక్ చేసేటప్పుడు సౌండ్స్ వస్తా ఉంటాయి గదా! వేరే వేరే మ్యూజిక్ చాలా వినడానికి కమ్మగా ఉన్నట్టు, ఇంకా చాలా లౌడ్‌గా ఉన్నాయన్నమాట. చాలా పెద్ద పెద్దగా సౌండ్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ. అంత సౌండ్ చేసుకొని వీళ్ళందరూ వస్తున్నారన్నమాట. ఈ మ్యూజిషియన్స్.
ఈ ఈ కళాకారులందరూ వస్తున్నారు మైదానంలోకి. ఇంకా ఇంకేం జరుగుతోంది, ఇంకా ఈ గెస్ట్స్ కూడా స్లోగా అందరూ వస్తున్నారు. మన బంధువులు, మిత్రులు అందరూ వస్తున్నారనమాట ఇంకా. సో, గేట్స్ అంతా పెద్దగా ఓపెన్ చేసి పెట్టారు. ఇంకా అక్కడ ఆహ్, రిసీవ్ చేసుకోవడానికి, అక్కడ గెస్ట్‌ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఉండాలి గదా! ఇంటిది మైదానం దగ్గర. సో, ఇక గెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ముందర ఒక చిన్నదనమాట. అక్కడంట ఆహ్ ఇక్కడ మనకి కండువాలు ఉంటాయి గదా! ఇక్కడ వీళ్ళకి అంటే అలాంటివే స్కార్ఫ్స్. సో, ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే 8 రకాల కండువాలుంటాయన్నమాట. స్కా ఆ స్కార్ఫ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇప్పుడు ఒకే లెవెల్ ర్యాంక్‌లో ఉండే వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే పద్ధతి కూడా వేరేగా ఉంటదంట. ఇప్పుడు మనకన్నా మన 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 స్థాయిలో ఉండే వాళ్ళకి, అదే ర్యాంక్‌లో ఉండే వాళ్ళకి చేయి చాచి అలా వాళ్ళు కండువాని ఇంకొకరికి ఇంకొక అంటే ఇచ్చే వాళ్ళకి అలా ఇవ్వాలన్నమాట. అదే ఒకవేళ ఇచ్చే వాళ్ళకన్నా తీసుకునే వాళ్ళ ర్యాంక్ పైనుందనుకోండి, అప్పుడు వాళ్ళు మోకాళ్ళ మీద వంకొని వాళ్ళ పాదాల వద్ద కండువాన్ని పెడతారన్నమాట. అలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇదొక చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నాను. సో, అలా డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్కొక్క ర్యాంక్‌కి ఒక్కొక్క విధంగా వాళ్ళ యొక్క పద్ధతులన్నమాట. సో, ఈ ఈ పద్ధతులంతా ఒక ముగ్గురు ఆ గుమాస్తా దగ్గర ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులున్నారన్నమాట. సో, వీళ్ళు ఆ కండువాలను ఇవ్వడము, తీసుకోవడము అలా. ఈ కండువాలనేటివి రీయూజ్ చేస్తుండొచ్చనమాట. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అంటే అది తీసుకోవడం, మళ్ళీ ఇంకొకరికి ఇవ్వడం అలా చేస్తారంట అక్కడ. సో, అది వీళ్ళ యొక్క పద్ధతనమాట. ఇంకా ఇలా చేసుకుంటూ అందరూ మైదానంలోకి వచ్చి కూర్చుంటూ ఉన్నారు. సో, ఇంకేంటంటే అక్కడ ఆహ్, ఈ ఆడవాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు గదా! ఆడవాళ్ళు, మగవాళ్ళు అందరూ పో అక్కడంతా గుర్రమే కదా! వెహికల్ అనేది. సో, గుర్రం మీద వచ్చి ఇంకా ఆడవాళ్ళైతే ఇంకా ముఖానికి ఒక మాస్క్ లాగా వేసుకొని వచ్చారంట. ఎందుకంటే ఆ ధూళికి ఆహ్, ఆహ్, చర్మము ఏమవ్వకుండా ప్రొటెక్షన్ కోసము వాళ్ళు ఆ మాస్కులు వేసుకొని వచ్చేవాళ్ళంట. సో, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంకా లేడీసు, వుమెన్, మెన్ అందరూ వస్తున్నారు. పిల్లలు, పెద్దలు అందరూ. సో, ముసలోళ్ళు అందరనమాట. సో, అందరొచ్చేసారు. ఇంకా కానీ ఇక్కడ సీటింగ్స్ ఎలా అంటే చైర్స్ అలాంటివేమి లేదంట. అందరూ ఇప్పుడు మనము పద్మాసనంలో ఎలా కూర్చుంటామో అలా అన్నమాట. అలా కూర్చుంటాము. కానీ అక్కడ ఆహ్, దిండుల మీదనమాట. పెద్ద పెద్ద దిండులుంటాయంట. సో, ఆ దిండుల మీద కూర్చొని పద్మాసనంలో దిండుల మీద కూర్చుంటారు. ఇవే దిండులు పడుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాము, కూర్చోడానికి యూజ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నారు. ఇంకా మనకంతా తెలుసు. ఇప్పుడు గెస్ట్ ఎవరైనా ఇంటికొచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం పార్టీలో మనము ఫలాహారాలు ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాం గదా! సో, జ్యూస్‌లు, ఇంకా స్నాక్స్ అలా ఇంకా అలా వీళ్ళు కూడా అంతా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా అక్కడ ఇంకా పనికి ప ఇ ఇ ఇంటి పనిలో హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా అలా ఇలా తిరుగుతున్నారు. అందరికి సర్వ్ చేస్తున్నారు. ఆహ్, ఇంకా ఇక్కడ ఇంకా తన చెల్లెల గురించి చెల్లెలంట. అక్క యశోధర గురించి చెప్తున్నది. తను నాకన్నా 2 ఏళ్లే పెద్దది. కానీ 40 ఏళ్ల అమ్మాయిలాగా బిహేవ్ చేస్తోంది అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా ఇక్కడ వీళ్ళ టిబెట్‌లో ఏంటంటే వీళ్ళు ఉన్నతమైన కుటుంబం చెందిన వాళ్ళు కదా! వీళ్ళకేమంటే ఇక్కడ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆస్తి అంటే వాళ్ళ అమ్మకున్న ఆభరణాలు కానీ, మంచి చీరలు, నగలు అలాంటివన్నీ ఆహ్, అంటే చూపించుకోవడం అది అదొక చూపించుకుంటారంట. అదొక ప్రెస్టీజ్ అంట. సో, దానికేం చేసంటే ఇప్పుడు మనం స్టోర్స్‌కెళ్తామనుకోండి, అంగళ్ళకెళ్తే అక్కడ మానిక్విన్స్ అంటే బొమ్మలుంటాయి గదా! ఆ బొమ్మలకి డ్రెస్సులంతా వేసి అలా నిలబడతారు గదా! సో, మనం ఆ డ్రెస్సులు చూసి మనకు నచ్చితే మనం కొనుక్కుంటాం. అలా ఈ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్లా బొమ్మలు లేవు కానీ అమ్మాయిలే వాళ్ళ అమ్మ యొక్క చీరలు మ ప ఆహ్, మంచి అంటే ఆహ్, వాళ్ళ డ్రెస్సులనుకోండి. సో, ఆ డ్రెసెస్ అలాంటివన్నీ వేసుకొని, ఇంకా ఆభరణాలు పెట్టుకొని ఆ అమ్మాయిలు వెళ్లి ఆడవాళ్ళలో కూర్చొని ఉండి వాళ్ళతో పాటు ఇక ఫలాహారాలు తినడము, మాట్లాడడము. అంటే ఆ అమ్మాయిలు వాళ్ళ అమ్మని రిప్రజెంట్ చేస్తారంట. వా సో, అలా వాళ్ళని సో, ఆ అమ్మాయిలేంటంటే ఒక 5, 6 స్ ఐ 5, 6 5-6 టైమ్స్
ఆహ్, వాళ్ళ డ్రెసెస్‌ని చేంజ్ చేస్తారంట. సో దట్ లైక్ ఎన్నో ఉంటాయి గదా! వాళ్ళకి. సో, అవన్నీ వేసుకొని చూపించాలి జనాలకు. సో, అది ఒక ప్రెస్టీజ్ అంట అక్కడ. సో, అలా ఈ అమ్మాయిలు వాళ్ళ అమ్మ స్థాయిని అలా అందరితో ఉండి అలా చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇంకా ఆడవాళ్ళేమో ఇవన్నీ చూడ్డము, ఈ అమ్మాయిలు వేసుకున్నటివన్నీ చూడ్డం అలాంటివన్నీ ఈ ఆడవాళ్ళ యొక్క అక్కడికొచ్చిన ఆహ్, ఆహ్, అతిథుల్లో ఆడవాళ్ళు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు చూస్తున్నారు. అదే మగవాళ్ళేమి ఇంకా ఈ గార్డెన్ అంటే అక్కడ వాళ్ళ నాన్నగారు గార్డెన్ ఉందన్నమాట వాళ్ళకి. ఆయన దేశాలు, విదేశాలు అన్నీ వెళ్ళొస్తుంటారు కదా! అక్కడి నుండి వచ్చేటప్పుడు చాలా ఖరీదైన మొక్కలు ఇంగా ప్రీషియస్ అలాంటివి ఇంకా చాలా అక్కడ దొరకని ప్లాంట్స్ అలాంటివన్నీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆ గార్డెన్‌లో పెట్టుకున్నారు. సో, అవన్నీ చూడడము ఈ మగవాళ్ళంతా ఇవి చేస్తున్నారంట. ఇంకా చూడడం ఇంకా అక్కడ సర్కస్ లాగా ఒక ప్రదర్శన కూడా ఉందన్నమాట. అక్కడ అది మనం తెలుసు కదా! సర్కస్‌లో అంతా ఈ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇవి ఫీట్స్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ పోల్ పెట్టుకొని ఒక రాడ్‌లో పెద్ద పోల్ పెట్టుకొని నడవడము అలాంటివన్నీ అవన్నీ చేస్తున్నారు. సో, ఈ మగవాళ్ళందరూ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా వాళ్ళ అమ్మగారు సో, అది చెప్తున్నాను. ఇంకా వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంకా చాలా బాగా రెడీ అయ్యారు. చాలా చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంది మా అమ్మ అనేసి ఇంకా వాళ్ళ అమ్మగారి డ్రెస్సు ఎలా ఉంటుంది? ఏంటి? వాళ్ళ అమ్మగారు వేసుకున్న పెట్టుకున్న నగలు వాటన్నిటి గురించి చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏంటంటే ఇక్కడ వాళ్ళ ఒక హ్మ్, ఇది ఉందంట. ఏంటి ఒక రూల్ ఏమంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళ హస్బెండ్స్ ఆహ్, ఒక లెవెల్ నుండి ఇంకో లెవెల్‌కి నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి ఆహ్, ప్రోగ్రెస్ అయినప్పుడు వాళ్ళ భార్యలకి ఈ గోల్డు అవన్నీ కొనిస్తారంట. అది వాళ్ళ యొక్క పద్ధతనమాట. సో, ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ యొక్క డ్రెస్ అంతా చూసాం గదా! ఇంకా అక్కడ వాళ్ళ అమ్మగారి యొక్క వెంట్రుకలతో 108 జడలనమాట. 108 జడలు వేశారనమాట. 108 అనేది లక్కీ నంబర్ అంట వాళ్ళకు. అందుకనేసి వాళ్ళ అమ్మ వెంట్రుకలలో 108 జడలు చిన్న చిన్న జడలుంటాయి గదా! అలా వేసుకొని మనం లాస్ట్ టైమ్ జూసాము. అక్కడ టిబెటియన్ వుమెన్స్ ఒక వుడెన్ స్ట్రక్చర్‌ని తీసుకొని ఇలా పెట్టుకుంటారనమాట. దాని మీద ఆ వెంట్రుకలన్నీ అలా డిజైన్ చేసుకొని అలా వేసుకుంటారనమాట. సో, వాళ్ళమ్మ ఆ 108 జడలుగా చేసుకొని దాన్ని ఆ వుడెన్ ఫ్రేమ్ పైన ఆ వెంట్రుకలన్నీ డిజైన్‌గా వేసి సో, అక్కడ ఎన్నో ఆహ్, విలువైన వైడూర్యాలతో అలా డెకరేట్ చేసుకున్నారు అని జెప్తున్నారనమాట. ఇంకా ఇంకా అంతా చాలా అందరూ ఇంకా ఈ డే పొద్దున్నుండి సాయంకాలం వరకు నడుస్తోంది. ఇలా ఇంకా కిచెన్ నుండి ఫుడ్డు అలా వెళ్తూనే ఉంది. అలా జనాలు తింటూ ఉన్నారు. చాలా మంది పెద్ద ఈవెంట్‌గా చాలా మంది వచ్చారనమాట. అలా నడుస్తూనే ఉంది. ఫుడ్ అయిపోతూనే ఉంది. తీసుకొస్తున్నారు, పెడుతున్నారు, పెడుతున్నారు. ఇంక అంతా పని వాళ్ళందరూ బాగా టయర్డ్ అయిపోతున్నారంట అక్కడ. ఇంకా కిచెన్‌లో చేసే హెల్పర్స్ కూడా చాలా టయర్డ్ అయిపోతున్నారు. ఇంకా ఈ ఈ సర్కస్‌లో చేసేవాళ్ళు అందరూ టయర్డ్ అయిపోతున్నారు. కొంతమందొచ్చి రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు. మళ్ళీ వెళ్లి కొంతమంది పని జేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నారు అంటే పొద్దున్నుండి రాత్రి అయిపోతుంది. సో, అయినా చాలా పెద్ద ఈవెంట్ కాబట్టి ఇంత పని ఉంది. సో, చాలా టయర్డ్ అయిపోతున్నారు అనేసి ఈ పెద్ద ఈవెంట్ అని మనకు చెప్పడానికి ఇదంతా పెద్ద ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగనమాట. హ్మ్. సో ఇంకా ఆల్రెడీ ఇంకా ఇదంతా అయిపోతుంది గదా! సరే అనేసి ఈవినింగ్ అయిపోతుందనమాట. ఈవినింగ్ అయిపోతుంది. ఇంకా అందరూ బాగా ఫుల్‌గా తిన్నారు, తాగారు. సో, ఫుల్‌గా ఉన్నారనమాట. ఇంకంతా. ఇంకా అప్పుడు నైట్ అయిపోతుంది. క్యాండిల్స్ అన్నీ దీపాలు పెడుతున్నారు. సో, మనకి ఇంకా సన్‌రైజ్ సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడు. ఇంకా బాగా చీకటి పడిపోయిందనమాట. సో, అప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఊరేగింపొస్తాందనమాట ఇంకొకటి. సో, అప్పుడు ఈ మైదానంలోకి ఊరేగింపు సౌండ్‌లు వస్తున్నాయి. మ్యూజిక్ సౌండ్స్ అవన్నీ వస్తున్నాయి. అక్కడ ఒక నలుగురు ఈ సన్యాసులనమాట. దాంట్లో ఇద్దరు చాలా ముసలి వాళ్ళు. వాళ్ళు బాగా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ చాలా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులనమాట. సో, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే
వీళ్ళ కోసం అనేసి మైదానంలో వాళ్ళు చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ చాలా అనుభవంతో కూడిన వాళ్ళు కదా! సో, వాళ్ళకి పైన అందరికన్నా పైన ఒక ఏర్పాటు చేశారు కూర్చోడానికి. సో, ఈ మ్యూజిక్‌తో వాటితో వస్తున్నారనమాట అందరూ వచ్చి. అక్కడికెళ్ళి ఇంకా అక్కడ ఇద్దరు ముసలి వాళ్ళు కదా! సో, ఇంకొక ఇద్దరు వాళ్ళు ఈ పేపర్‌లు పెద్ద పెద్ద పేపర్స్ ఉంటాయి గదా! ఈ జాతకం చెప్పడానికి. సో, వీళ్ళందరూ ఇప్పుడికొచ్చారనమాట. ఇంకొచ్చి అక్కడ కూర్చొని అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ సీట్స్‌తో అక్కడన్నీ కూర్చొని ఇంకా ఈ ముసలి వాళ్ళు ఈ ముసలోళ్ళ గురించి చెప్తున్నాడనమాట. ఈళ్ళు ముసలి వాళ్ళు సో, చాలా ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ చాలా అనుభవం ఉన్నవారు ఈ జ్యోతిష్యం చెప్పడంలో. ఆహ్, ఇది ఈ ఈ ఇద్దరే దలైలామాకు ఆయన భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో 2 రోజుల ముందే చూసి చెప్పారు. ఇప్పుడు అంటే కొన్ని రోజుల ముందు చూసి చెప్పారు. ఇప్పుడు నాకు నా భవిష్యత్తు కోసం వీళ్ళిద్దరే మళ్ళీ వచ్చి చెప్తున్నారు. సో, వీళ్ళు చెప్పిన భవిష్యత్తు ఎప్పుడు 100% జరిగేదంట. ఎక్కడ ఎటువంటి తప్పు ఉండేది కాదు. సో, అందుకనేసి వీళ్ళనే ఆహ్, వ వ వాళ్ళు కలిసి భవిష్యత్తు చెప్పించుకుంటున్నారు. సో, అంత దలైలామా వాళ్ళ హెడ్ వాళ్ళకి చెప్పారు గదా! సో, అంత ఎందుకని దలైలామా గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే, అంత పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది వీళ్ళు చెప్పే జ్యోతిష్యము అని చెప్పడానికనమాట. ఇంకా ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్తున్నారింక. ఈ ముసలి వాళ్ళు లేసి, ఆ ముసలి ఆహ్, ఏజ్డ్ పర్సన్స్ లామసరీస్ అంటే ఈ సన్యాసులు వాళ్ళు లేసి చెప్తున్నారు. చాలా అత్యద్భుతం అని స్టార్ట్ చేశారనమాట మాటలు చెప్పడం. మాటలు చెప్పగానే సో, అక్కడ పెద్ద మైదానము అంత ఇంతమంది జనాలు పిల్లలు, పెద్దలు, ముసలోళ్ళు అందరున్నారు కదా! సో, మాటలు ఆహ్, అందరూ మాటలు ఆపేసి సో, వినడం నిశ్శబ్దంగా అయిపోయిందనమాట. ఓకే. ఈ అబ్బాయి జాతకం ఏముంటుంది? ఏమైపోతున్నాడు? అని అందరూ మనలాగే అందరూ వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట. సో, ఈ 7 ఏళ్ల అబ్బాయి ఇంకా సన్యాసాశ్రమం చేరుతాడు. ఒక సర్జన్‌గా అంటే ఒక ఆహ్, డాక్టర్ ఆహ్, సర్జన్స్ తెలుసు కదా! అంటే ఆపరేషన్స్ అవన్నీ చేస్తారు డాక్టర్స్. సో, ఆ వృత్తి అన్నమాట. తీసుకుంటాడు. ఇంకా చాలా అంటే చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సొస్తుంది తన భవిష్యత్తులో. ఇంటి స్వగ్రామాన్ని వదలాల్సొస్తుంది. ఇంకా ఎప్పుడు చూడని మనుషులతో వాళ్ళని చూస్తాడు. వాళ్ళతో ఉండాల్సొస్తుంది. అన్నిటిని తను ఏదైతే తనది అనుకుంటాడో దానన్నిటిని తను కోల్పోతాడు. మళ్ళీ మొదటి నుండి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి లైఫ్‌లో. ఎప్పుడైతే ఈ పేషెన్స్ ఉంటుందో అప్పుడు తను సక్సెస్ అవుతాడు. సో, ఇది వాళ్ళ యొక్క 'లోబ్సాంగ్ రాంప' యొక్క భవిష్యత్తనమాట. సో, ఇంకా భవిష్యత్తు చెప్పడం అయిపోయింది. ఈవెంట్ అయిపోగానే ఏం చేస్తాం మనం? పెళ్లి అయిపోగానే ఏం చేస్తాం? ఇంక మనము ఇక్కడ ఆల్రెడీ తినేసారు గదా! సో, ఇంకా వెళ్ళిపోవడమే వీళ్ళ పని. సో, ఆల్రెడీ ఇంక జనాలందరూ లేసి వెళ్ళిపోవడం స్టార్ట్ చేశారు. దూరం నుండి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా దూరం నుండి వచ్చిన వాళ్ళైతే ఆ రోజు అక్కడే ఉండి నెక్స్ట్ రోజు అందరూ బయలుదేరారనమాట. సో, ఇక్కడితో మన చాప్టర్ 2 ఫినిష్ అవుతుంది మాస్టర్స్. సో, ఐ థింక్ వి ఆర్ రైట్ ఆన్ టైమ్. ఓకే. Okay, masters. I think any questions or anything or any feedback, let me know. If not, we can end the session here, masters. Okay, na? Okay, see you all next week at the same time, masters. Okay, Deepika, madam. నమస్తే సరోజమ్మ, లావణ్య మేడం. చాలా బాగుంది మేడం. నేను ఫస్ట్ 3 టైమ్స్ నుంచి థర్డ్ టైంకి జాయిన్ అవ్వడానికి వీలైంది నాకు ఈ సెషన్. కానీ బాగుంది. అంటే మీరు మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి 4 ఇయర్స్ లోక్సభ నుంచి చెప్పుకొచ్చారు. కొంచెం నార్మల్‌గా స్టోరీ నాకు బాగా మంచిగుంది మేడం స్టోరీ మాత్రం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, Deepika, ma'am. Thank you, Jaya ma'am. Thank you, Deepika ma'am. Thank you, Deepti ma'am. Thank you, MS sir.
ఓకే మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది చాలా స్టోరీగా సాగిపోతూ ఉంటుంది మాస్టర్స్. సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ సో తను ఇంకా ఎలా ఉంటుంది, ఇంకా ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది, ఇంకా తను లామసరి అంటే తను ఇంకా అక్కడికి సన్యాస ఆశ్రమానికి వెళ్ళాలి. సో ఇదంతా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది, ఒక కథలాగే ఉంటుంది అనమాట. సో ప్లీజ్ జాయిన్ అండ్ సీ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ వీక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మాస్టర్స్. సో ఇంగ్లీష్ టైంలోనే జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇంగ్లీష్ కూడా చెప్తూ ఉంటే, వింటూ ఉంటే మీకు ఇంగ్లీష్ కూడా అర్థమైపోతుంది. సో ఇంగ్లీష్ టైం నుండే జాయిన్ అవుతే, సో ఇంగ్లీష్ నుండి తెలుగులోకి షిఫ్ట్ అవుతాం కాబట్టి సేమ్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్. వినిందే వింటే మనకు మీరు ఇంకొకరికి చెప్పడానికి అవుతుంది. ఓకేనా? ఫైన్. థాంక్ యూ మాస్టర్స్. థాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. సీ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ వీక్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. బై ఫర్ నౌ. టేక్ కేర్.